Good morning, ma. Here the topic is the decision control statements here. In this decision control statements, here it determines the control flow of set of instructions. It decides the sequence in which the instructions in a program to be executed. Here a control statement, it be either one or more instructions here. In this decision control statements, there are the three fundamental methods. What are the three fundamental methods means here? Sequential, selection and iterative. First, what is meant by sequential here? In this Python program, it is executed sequentially from the first line to the program to the its last line. Next, the second statement is executed after the first. Sequential means ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి మనకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఆ సీక్వెన్షియల్గా మన స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ after the completion of second statement. This method is known as the sequential control flow. Next method is the selected statements. Next one is the selected statements. మరి చూడండి, సీక్వెన్షియల్ లో మనకు 1 by 1 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కదా. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ మీన్స్ మనకు కావాల్సిన హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ కావాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం కాబట్టి దట్ ఇస్ అ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్. That's why you have to go for the selection. Means in this selection statement, we want to either execute only a selected set of statements, only a selected set of statements. That is called the selection statements. It's called the selection method. Okay, now here we want to execute only selected set of statements. Want to only execute the selected set of statement, that is called the here selection statements. Next means here in this selection, what is the disadvantage means in this selection only selected statements మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, కానీ మనకి రిపీటెడ్ కావాలి. we want to set off statements repeatedly. That none the time have to use the iterative statements. You have to execute the iterative statements. Means the set of statements execute repeatedly. Set of statements executes repeatedly. That is called as the iterative statement. These are the three fundamental methods of the control flow in this programming language. Next one is first selection are conditional branching statements. Here second one means selection statements are conditional branching statements. In this Python programming language supports the different types of conditional branching statements. Means we have to select which statement you have to execute selectively. That statements only have to select here. That is called the here selection statements. Here it is depend on the here the decision control statement jumps from one part of the code to another. Means whether the particular condition is satisfied. Means they allow you to execute the statements selectively based on the certain conditions. This type of control statements is called as the selection control statements or conditional branching statements. Next, I repeat again here. Here the decision control statements, it jumps from one part of the code to the another code, but it is depend on the particular condition. It's depend upon the particular condition is being to be satisfied or not. Here it allows you to execute statements selectively based on the certain decisions. This type of decision control statements is called as the selection control statements or conditional branching statements. In this Python programming language supports these different types of the conditional branching statements. What are the conditional branching statements here? If statement, next if else statement, next nested if statement, next if else statement. If else statements, these are the 4 statements based on the conditional branching statements here. Already we know about the if statement, if else.
in this Python programming also, these are the conditional branching statements, if else statement. Next one, first statement is if statement. First statement is if statements. Here this if statement is a form of the decision control statement. It is frequently used in the decision making. Means here in this if statement it is a selection control statement. It is based on the value of the Boolean expression. It is based on the Boolean expression. Means here it is Boolean expression. Here this Python statement, in this Python if statement, it is same as the other programming languages. It executes a set of statements conditionally, but it is based on the logical expression. Logical మన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని మన ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి ఆయా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందమ్మా. సేమ్ అది మనకి అదే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మీన్స్ ఆల్రెడీ యు నో అబౌట్ సి లాంగ్వేజ్. దట్ సి లాంగ్వేజ్, in this C language already we learn these statements, these conditional statements. That meaning also is same here, but syntax is different for this in Python. Now syntax showing if expression, statement 1, statement 2, so on, statement n. Here if expression colon, if expression colon, statement 1, statement 2, so on. ఇక్కడ చూడమ్మా, మీకు ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ చెప్పాను. హియర్ ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్, లాస్ట్ క్లాస్లో ఇండెంటేషన్ అనే ఒక టాపిక్ చెప్పాను. ఇండెంటేషన్ మీన్స్ హియర్ వి గివ్ ది సమ్ స్పేస్. హియర్ స్పేస్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు మనం యూస్ చేస్తామంట స్పేసెస్? ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూస్ చేసినప్పుడు, నెక్స్ట్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ యూస్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఇచ్చినప్పుడు కింద కంపల్సరీగా హ్యావ్ టు గివ్ ద space. That space is called indentation. Means you have to give the space, means space or tab. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ రాసేటప్పుడు మనకి కంపల్సరీగా స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఇండెంటేషన్ అనే టాపిక్ చెప్పానమ్మా మీకు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కోలన్, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం కదమ్మా. ఇన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం అనేది స్పేస్ ఇవ్వాలి, ఆ ట్యాబ్ ఇవ్వాలి. స్పేస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే స్పేస్ ఇచ్చి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సింటాక్స్. ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇఫ్ స్పేస్ ఇచ్చి మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి, కోలన్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ కిందే మనం స్టేట్మెంట్ రాయమమ్మా. ఇఫ్ కింద మనం ఇక్కడ స్పేస్ ఇస్తాం, వెంటనే స్పేస్ ఇచ్చి స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ద సింటాక్స్. ఇట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ program to increment a number if it is positive. Program to increment a number if it is positive. Therefore here x equal to ఏమి ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ 10 ఇచ్చాను. x equal to మనం డిక్లేర్ ఏం చేశాను, 10 అనేది డిక్లేర్ చేశాను. if x greater than 0, if x greater than 0 ఏమొస్తుంది, కోలన్. హియర్ ఇక్కడ చూడండి, if కింద రాయి మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తాము, x equal to x plus 1 ఇచ్చాను. x equal to x plus 1. Here we got the 10 greater than 0. Condition false or true? Tell me. 10 greater than 0. Condition true or false? True. True. Condition true అయింది కాబట్టి మరి ఇక్కడికి వస్తాం. అంటే x equal to x plus 1 means 10 plus 1. What is output here? x equal to 11. x equal to 11. Okay na? This is the syntax of చెప్పమ్మా. బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మనకి either true or false. ఓకే మ్యామ్. బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీన్స్ either true or false. మన కండిషన్స్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ మన కండిషన్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు ట్రూ అని చూస్తాము, లేకపోతే ఫాల్స్ అని చూస్తాము. దట్ ఆర్ ది కాల్డ్ యాస్ ది బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. హియర్ x గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే కండిషన్ ట్రూ అయింది కదా, ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తాం. ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుంది, ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అంటే 2 కండిషన్స్ మాత్రం చెక్ చేస్తాం. బూలియన్ అంటే ఓన్లీ 2, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అర్థమైందమ్మా? ఓకే మ్యామ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సింటాక్స్ నోట్ చేసుకోండమ్మా, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ if else statement. Next one is if else statement. Here already we use the if statement. It is a
it is in conditional branching. Its usage is very simple, but the test expression is evaluated, and if the result is true, the statement followed by the expression, but it is false. False and then kondi, the statement is skipped by the compiler. The statement is skipped by the compiler. That is the disadvantage in the if statement. That's why we go for the else statement. Here, if you want to separate set of statements to be executed, that time we use this if else statement. For example, this is the syntax: if expression colon, if expression colon, statement 1, statement 2, so on, else colon, statement 3, statement 4, so on, statement n. This is the syntax of the if else statement. Here in this, the statement block may include one or more statements. Here, if else construct, first the test expression is evaluated. After that, if the expression is true, statement 1 is executed and statement 2 is skipped. Otherwise, if the expression is false, we go for the else statement. Else statement. Statement 2 is executed, but statement 1 is ignored. In this case, after the statement block, 1 or 2 are executes. Here, these if and else statements are used to determine the which option in a series of possibilities is true. If expression, if and else statements are used to determine which option in a series of possibilities is true. Next, here x is executed in the statement. These are statement 3 and statement 4, so on. మనకి చూడండి, ఇక్కడ if expression అని ఇచ్చాం కదమ్మా, ఇక్కడ కానీ కండిషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ 2 అనేది స్కిప్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను a = 10 అని ఇచ్చాను. నేను a = 10. Here 10 greater than 10. Condition true or false? If a greater than 10, condition true or false? Condition false. Now we have to go for else statement. The output is value of a is 10. Like that. Okay, na? Here we have to try cheyandi. Write a program to find larger of two numbers. Larger of two numbers program రాస్తే a equal to next b equal to values ఇచ్చేసాం అనుకోండి. కండిషన్ if a greater than b రాస్తారు. if a greater than b colon next a print the value with the a value is large, else the value is print the value next the b value is large. Okay na? Have to try this program. Write a program to find larger of two numbers. Next, write a program to find whether the given number is leap year or not. These are programs. How to next write a program to find whether the given number is even or odd. These are the examples for the if else statement. Next one, ma'am. Babu. ఎల్స్ లో కండిషన్ ఇవ్వలేమా మ్యామ్? ఎల్స్ లో కండిషన్ ఇవ్వం కదా మనం ఇప్పుడు. ఎల్స్ లో మనం కండిషన్ ఇవ్వం కదా ఇప్పుడు, జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం. మనం ప్రింట్ చేస్తాం అంతే కదా, స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు కండిషన్ ఇచ్చామా సి లాంగ్వేజ్ లో? ఇవ్వలేదు మ్యామ్. ఎల్స్ ఎందుకు? ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితేనే జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఈ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఈ ప్రింట్ దీంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇంకా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఏం రాయమన్నమాట మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇస్ ద if elif else statement. if elif ఇది ఎక్కడ విన్నారమ్మా? if elif else statement. if elif else statement how to this విన్నారా? Python supports the if elif else statement
test the additional conditionals, to test the additional conditions ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, కండిషన్ చెక్ చేసుకోవడానికి మన if else స్టేట్మెంట్ అనేది మనం యూస్ చేస్తామా. ఇట్ వర్క్స్ ఇస్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ గానే మనం యూస్ చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నెస్టెడ్ ఇఫ్ కన్స్ట్రక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది nested if construct. Here it is if else statement. It is a shortcut of if and else statements. Else if, it is a shortcut of elif అని చంగదమ్మ, అది else if అని మీనింగ్. elif అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే షార్ట్ కట్ లో else if అని రాస్తాను, షార్ట్ కట్ లో elif అని రాసాను ఇక్కడ. ఓకేనా. Here a series of if and elif statements have a final else block here. Next, it is executed if or elif expressions is true. Here Python, next note ఏంటంటే ఇక్కడ here Python does not have switch statement. Python does not have switch statement. We can use here if elif as a statement do the same thing. మనకి Python programming language లో switch statement యూస్ చేయరమ్మా. Python does not have the switch statement. We can use this statement only, if elif else statement. Switch statement మనం C లో యూస్ చేస్తాం కదా, అలాగే ఇక్కడ Python లో యూస్ చేయరు. ఆ సేమ్ ప్లేస్ లో if elif else స్టేట్మెంట్ అనేది యూస్ చేస్తాము. సేమ్ వే స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అలాగే వర్క్ అవుతుంది, ఇది కూడా మనకి అలాగే ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి సింటాక్స్ కనపడుతుంది అందరికి. సింటాక్స్ if expression 1 statement, if expression 1 colon next statement 1 statement 2 so on. elif లో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తామమ్మా. elif expression 2 colon statement 3 statement 4 next so on. next elif expression 3 colon statement 5 statement 6 so on. next ఇక్కడ else వస్తుందమ్మా. else statement 1 statement 7 statement 8. ఓకేనా. this is the syntax of the if elif else statement. Hello. Here if every if statement should have the else block. Here in this Python supports the simple if statements only, but after the first text expression or the programmer can have many elif branches. ఇక్కడ if expression చెక్ చేస్తాం కదమ్మా, ఇక్కడ if else if స్టేట్మెంట్ if టెస్ట్ చేసిన తర్వాత elif స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు, కానీ if కి కంపల్సరీగా ఒక else అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ ఉండాలి. if elif స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు, కానీ else స్టేట్మెంట్ మాత్రం ఇక్కడ ఒకటే ఉంటుంది. ఓకేనా. here series of if elif has the final else block. Next, here the elif and else parts are the optional. Here. Next, this is the syntax. Next, example. కనపడుతుందా మీకు ఎగ్జాంపుల్? ఓకేనా. హియర్ చూడమ్మా, ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ అంటే వేరియబుల్ 1 equal to 1 plus 2j. వేరియబుల్ 1 equal to 1 plus 2j here. if type variable 1 equal to ఏమొస్తుంది, int ఇచ్చాను. if type variable 1 equal to int, ఇంటిజర్ ఇది 1 plus 2j అనేది ఇంటిజర్ అమ్మా. ఇంటిజరా? 1 plus 2j is integer. if type variable 1 equal to int, if variable 1 లో ఏముంది మనకి 1 plus 2j ఉంది, that is integer or not? Hello. not ma'am. వేరియబుల్ 1 నాట్ కాబట్టి ఇది కండిషన్ ఏమైపోయింది, ఫాల్స్ అయింది. కండిషన్ ఏమైంది, ఫాల్స్ అయింది. ఓకేనా. హియర్ దట్ ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది, వేరియబుల్ ఇంటిజర్స్ అనేవి మనం వేరియబుల్ టైప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఇంటిజర్స్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. elif టైప్ వేరియబుల్ 1 equal to float ఇది కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తాం. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందా? false ma'am. ఫాల్స్ కాబట్టి ఎక్కడికి వస్తాము, ఇక్కడికి వస్తాం. టైప్ వేరియబుల్ 1 equal to కాంప్లెక్స్. ఇది కాంప్లెక్సా కాదా? కాంప్లెక్స్ మ్యామ్. కాంప్లెక్స్ కాబట్టి మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, టైప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ అని మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా.
ఈ కండిషన్ అంటే ఈ కండిషన్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి మనకి ఎల్లిఫ్ లోకి వచ్చాం. ఎల్లిఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ ఎల్లిఫ్కి వచ్చాం. ఈ కండిషన్ లో ఫాల్స్ ఎక్కడికి వస్తాము, ఇక్కడికి వస్తాం. ఓకేనా? అలా మనకి కంపల్సరీగా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఎల్లిఫ్ ఇయర్. ఈ ఎల్లిఫ్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా మనం రాసుకోవచ్చు అమ్మ. ఇక్కడ హియర్ కంపల్సరీగా ఒక ఇఫ్ ఈ ఎల్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఎన్ని మనకి ఫాల్స్ అయితే ఎల్ స్టేట్మెంట్కి వస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రోగ్రామ్ జనరల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ how to whether to test whether a number entered by the user is negative, positive or equal to 0. User is and the number entered by the user is negative, positive or equal to 0. That is first another example. Here చూడండి colons అనేవి కంపల్సరీగా పెట్టాలి. ఇక్కడ the colons are placed after the if else and elif statements. if పక్కన కంపల్సరీ కోలన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఎల్ఇఫ్ పక్కన కోలన్ ఉంటుంది. సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఎల్స్ పక్కన కూడా కోలన్ ఉంటుంది. కోలన్ నాట్ సెమీ కోలన్, కోలన్. ఓకేనా? అది సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ nested if else statements. Here this nested if else statement, here it is used to when you want to check more than one conditions. The nested if else statement is used when you want to check more than one conditions. Here these conditions are executed from top to bottom. These conditions are executed from top to bottom and check each condition whether it evaluates true or not. Here if the true condition is found is associated with condition, executes the to go to next condition. చూడండి ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడికి వస్తాం. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇఫ్ అంటే మోర్ దెన్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. చూడండి ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కడికి వస్తాం? ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వస్తాం? ఏ స్టేట్మెంట్కి వస్తామా? ఈ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 చిన్న కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వస్తాము మనం? ఏ స్టేట్మెంట్కి వస్తాము? స్టేట్మెంట్ 7. స్టేట్మెంట్ 7 కి వస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 5 కి వస్తాము. ఓకేనా? ఇస్ అబౌట్ ది 7. It is also called as multi-way selection. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే కండిషన్ అమ్మా. ఎక్స్ప్రెషన్ 1 ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 7 గా మనం వచ్చేది. అవునమ్మా, ఎల్స్ కి వస్తాం. ఓకే మేడం. ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వస్తాము? ఎల్ స్టేట్ అంటే ఇది ఇన్నర్ చూడండి, స్టేట్మెంట్ 5 కి వస్తాం. ఇది అవుటర్ చూడండి, ఈ ఇఫ్ కింద ఈఎల్స్ ఉంటుంది, ఈ ఇఫ్ కింద ఈఎల్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు ఈ ఇఫ్ కింద రాసేటప్పుడు కంపల్సరీగా స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి. మనం స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలమ్మా నెక్స్ట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసేటప్పుడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి నెస్టెడ్ మల్టీవే సెలెక్షన్. ఏమంటాం? ఇది మల్టీవే సెలెక్షన్ కోసం మనం ఈ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 38 ఇచ్చాను. ఏజ్ ఈక్వల్ టు 38. ఇఫ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 11, ఇఫ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 11 అంటే 38 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 11 కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ట్రూ కాబట్టి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ? యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు సీ ద ఫుట్బాల్ మ్యాచ్. యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు సీ ద ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఏజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20. ఇది నెక్స్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఏం చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ట్రూ సెకండ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవద్దా మ్యామ్? ఆ సెకండ్ కండిషన్ చెక్ అంటే ట్రూ అయిపోయిన ప్రింట్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, కిందకి వస్తాం కదా మర్చిపోయాను. నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ
if a 38 less than or equal to 38 less than or equal 20, 38 less than or equal 20 condition, 38 False. less than false. మనకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను కండిషన్, నేను ఇక్కడ ఆర్ ఇచ్చాను. ఆర్ అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు త్రూ అవుట్. ఇప్పుడు 38 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 60 ఇది కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. ఫాల్స్ మ్యామ్. ఫాల్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టికెట్ ప్రైస్ ఇస్ 20 రూపీస్. అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ కండిషన్ మొత్తము ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ కాబట్టి ఎక్కడికి వస్తాము, టికెట్ ప్రైస్ $20. టికెట్ ప్రైస్ ఇస్ 20. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చాను. ఏజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చాను. హియర్ ఇఫ్ ఏజ్ 10 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 11 కండిషన్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ లో ఎక్కడికి వస్తాము, You are not eligible to buy a ticket. You are not eligible to buy a ticket. Okay na? Okay ma'am. Next topic ఏంటంటమ్మా, here use the AND operator. if statement లో AND operator ఎలా యూస్ చేస్తాను, use the AND operator అనేది ఎలా ఇప్పుడు యూస్ చేసాం కదా OR operator, అలాగే AND operator అనేది మనం అలా యూస్ చేస్తాం. here have to create the two boolean objects. How to create the two boolean objects here. Here x equal to false, next y equal to true. Two conditions create చేసాము ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, here ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చానంటే the validation will be true only if all the expression generate value true. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ if x and y print both x and y are false, true. అంటే రెండు ట్రూ అయితేనే కదా మన ట్రూ వస్తుంది. అండ్ అంటే x ట్రూ ఉండాలి, y ట్రూ ఉండాలి. ట్రూ అయితేనే కదా మన ట్రూ వస్తుంది. లేకపోతే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ ఎక్కడికి వస్తాము, x is false or y is false or both x and y are false. The validation will be true only if the expression generate value. రెండు ట్రూ అయితేనే మనకి ఈ కండిషన్ వస్తుంది. అంటే రెండు ట్రూ లేవు కదా ఇక్కడ అండ్ ఆపరేషన్. ఎక్స్ ట్రూ ఉండాలి, వై ట్రూ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను, ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమి ఇచ్చాము, ఫాల్స్ ఇచ్చాము. వై ఈక్వల్ ఏమి ఇచ్చాము, ట్రూ ఇచ్చాం. ఈ అండ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ కండిషన్ ఏమైంది, ఫాల్స్. అందుకే ఈ కండిషన్ అనేది మనం ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వై ట్రూ కదా మ్యామ్. అవును, వై ట్రూ. ఎక్స్ అనేది ఏముంది ఇక్కడ, ఎక్స్ ఫాల్స్ కదా. ఫాల్స్ కదా. నేను ఇక్కడ ఇలా క్రియేట్ చేశాను, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, వై ఈక్వల్ టు. ఇది రెండు బూలియన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానమ్మా. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఏముంది ఇక్కడ, ఫాల్స్ కదా. ఓకే మ్యామ్. వై ఏముంది ఇక్కడ, ట్రూ ఉంది. అంటే ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ. ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ అంటే మనకి ట్రూత్ టేబుల్ తెలుసు కదా. అంటకి ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది, మిగతా అన్ని ఫాల్స్ అవుతాయి. అందుకే ఈ కండిషన్ ఏమైంది, ఇప్పుడు ఫాల్స్ అయింది. అందుకని ఎల్ స్టేట్మెంట్ అని ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా. అలాగే అండ్ ఆపరేటర్ ఈ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఈ అండ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యూజ్ ద ఇన్ ఆపరేటర్. ఇన్ ఆపరేటర్ కూడా ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో. ఇన్ ఆపరేటర్ కూడా మనకి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం స్ట్రింగ్. ఒక స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జే క్వెరీ అని ఒక వర్డ్ ఇచ్చాను. ఓకేనా. ఒక లిస్ట్ ని కూడా క్రియేట్ చేశాను. లిస్ట్ 1 ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్, జే క్వెరీ, జినోయ్. ఓకేనా. ఈ 3 క్రియేట్ చేస్తున్నాను లిస్ట్ లో. మనకి ఈ 3 క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఈ లిస్ట్ లో ఇవి ఉన్నాయమ్మా. ఇన్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే హౌ టు రీప్లేస్ ద వేరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ యూస్ ద ఆర్ ఆపరేటర్. ఆర్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ ఎస్ ఇన్ 1, ఇఫ్ ఎస్ ఇన్ 1, ఎస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, జే క్వెరీ, నెక్స్ట్ 1 అంటే 1 అంటే ఈ ఎస్ స్ట్రింగ్ అనేది దేంట్లో ఉంది, 1 లో ఉంది కదా. 1 లో ఉంది కదా, ఉందా లేదా, ఈ 1 అని లిస్ట్ లో ఉంది కదా. జావా స్క్రిప్ట్, జే క్వెరీ, జిన్యోయ్ అంటే జే క్వెరీ అనేది లిస్ట్ లో ఉందా లేదా. ఎస్ ఇన్ 1 అంటే మనకి ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మనకి ఎస్ ప్లస్ అంటే ఈ స్ట్రింగ్ ప్లస్ ట్యుటోరియల్, స్ట్రింగ్ ప్లస్ ట్యుటోరియల్ అంటే స్ట్రింగ్ లో ఏముంది, జే క్వెరీ ఉంది. జే క్వెరీ ట్యుటోరియల్, జే క్వెరీ ట్యుటోరియల్ రెండు ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్, ఎస్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్.
ఓకే, ఎస్సీ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ఉందా లేదా? ఉంది. అంటే ఎందుకంటే ఎస్సీ 1 అన్నాను కదా. నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఈక్వల్ టు జావా jQuery ఉంది. నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఈక్వల్ ఇవి మూడు ట్రూ అవుతాయి. ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ jQuery ప్లస్ ట్యూటోరియల్ రెండు ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకేనా? అంటే ఇన్ ఆపరేటర్ ఇస్ యూజ్డ్ టు రీప్లేస్ ది వేరియస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ యూజ్ ది ఆర్ ఆపరేటర్. Next topic is the function summa. Next topic is the functions here. Here functions. A function is a named sequence of statements that performs a calculation. When you define a function, you specify the name and sequence of statements. Here in this we can call the function by name. For example, the చూడండి అమ్మ type 32 ఇచ్చాను. type 32 ఇచ్చినప్పుడు ఏ టైప్ అయింది ఇక్కడ? 32 అనేది ఏ టైప్ ఇక్కడ? ఇంటిజర్ కాబట్టి టైప్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, అదే ప్రింట్ అవుతుంది. టైప్ మీకు చెప్పాను కదా, ఈ ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ లో మనకి టైప్ 32 అని వదిలేసాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ వచ్చి మనకి ఏమొస్తుందంటే టైప్ ఇంట్ అని వస్తుంది. మనకి వచ్చినప్పుడు ఇంట్ ఎందుకంటే మనకి ఏ స్ట్రింగ్ అయినా మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ లిటరల్స్ తో వస్తుంది. అది సింగిల్ కోట్స్ కావచ్చు, డబుల్ కోట్స్ కావచ్చు. ఓకేనా? ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈస్ హియర్ టైప్. హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈస్ టైప్. హియర్ this expression in this parenthesis, it is called the argument of the function here. Next the result for this function is type of the argument. ఈ argument type ఏంటో డిస్ప్లే అయిందమ్మ ఇక్కడ. టైప్ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ టైప్ ఏంటో ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కామన్ టు సే దట్ ది ఫంక్షన్ టేక్స్ అండ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది, వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది హియర్ రిటర్న్ వాల్యూ. That is about the here function definition. Next function declaration. How we declare the function and how we declare the function definition. Another definition చూడండి మన ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కాలింగ్ ఫంక్షన్, కాల్డ్ ఫంక్షన్ మన సి లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకున్నాం. సి లాంగ్వేజ్ లో కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? హియర్ ఇన్ దిస్ the function f that uses the another function g is known as the calling function here, and g is known as the called function. Here the inputs that the function takes known as the arguments or parameters. ఆ ఫంక్షన్ లో మనం ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటాం కదమ్మా, వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తాం కదా, వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాము, లేకపోతే పారామీటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ this declaration statement that identifies a function with its name, a list of arguments that it accepts, and type of data it returns. It is called the function declaration. And the declaration statement అంటే ఏంటంటే how to identify the function name, list of arguments అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే function declaration అంటాం. నెక్స్ట్ function definition meaning. Here function definition means it consists of the function header ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద బాడీలో ఏం ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి. దాని మన మీనింగ్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ హెడర్. ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ది సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద బాడీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్స్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏముంటుందంటే మనకి హౌ టు డివైడ్ ద ప్రోగ్రామ్ ని మనం డివైడ్ చేసి సపరేట్ గా మాడ్యూల్స్ గా రాసుకోవచ్చు అమ్మా. నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే హౌ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కోడింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ద మల్టిపుల్ సపరేట్ ఫంక్షన్స్. అంటే మనం డివైడ్ చేసి రాస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఎర్రర్ ఏమైనా ఉంటే ఆ మాడ్యూల్ మాత్రమే దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అమ్మా. అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు మన పెద్ద ప్రోగ్రామ్ మన స్టెప్ బై స్టెప్ రాసేటప్పటికి మన ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో మనకు తెలీదు. కానీ బై యూజింగ్ ఫంక్షన్స్, ఆ ఫంక్షన్స్ చేయడం వల్ల మీనింగ్ ఈ ఫంక్షన్స్ రాయడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే మనం సపరేట్ ఫంక్షన్స్ రాస్తాం కాబట్టి ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంటే అక్కడ ఆ ఫంక్షన్ మాత్రమే
మనం మాడిఫై చేస్తాం. త్రూ అవుట్ ప్రోగ్రామ్ మనం మాడిఫై చేయం. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ హియర్. అంటే బిగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఈజీగా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కోడ్ కూడా మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ కూడా మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఈ ఫంక్షన్స్ లో. నెక్స్ట్ ఈ పైథాన్ లో ఫంక్షన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే సపరేట్ మాడ్యూల్స్ గా యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయమ్మా దీంట్లో. నెక్స్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. In this function definition, we are having two types of functions, built-in functions and user-defined functions. Here, in this built-in functions, we have part of Python. There are direct, len, and absolute. These are the built-in functions. Okay, na direct, len, absolute. అంటే మనకి ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయిన ఫంక్షన్స్ అమ్మా. ఇవి మనకి ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ హియర్ యూజర్ డిపెండ్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ బై ద యూజర్స్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. బై యూజింగ్ ద డెఫ్ కీవర్డ్. డెఫ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తామమ్మా. హియర్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది రైటింగ్ ఫంక్షన్ మీన్స్ హియర్ ఫంక్షన్ blocks with the keyword def. Function block start with the keyword def. Here